Good morning, dear students. Today we are taking topic number 2.4, story time. And the name of our topic is Unity is Strength. Unity is Strength. एकीचे बळ. एकीचे बळ. So dear students, now listen and repeat after me. I am going to read this topic. So each and everyone read after me. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. One day he called his 4 sons. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. "It's so easy," said the eldest son. He took the bundle and tried to break it. He was surprised that the stick in the bundle remained unbroken. He used more force. He tried again and again, but the bundle of sticks did not break. He gave up. Then his brothers tried to break the bundle of sticks. They tried hard, but they too could not succeed. Their father smiled and asked them to untie the bundle. Now the sticks were separated. He gave each brother a single stick and asked them to break it. Each of the sons took a stick in hand. In no time, the sticks were bent and broken. A single stick is easily broken. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. If you are united, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy. But if you are divided among yourselves and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle. Remember, united we stand, divided we fall, said the old man, giving his sons a meaningful look. This time the brothers learned a lesson. They stopped fighting with each other. They started to work together as a team, and that really helped them. So dear students, today we have a very interesting story, and the name of our story is Unity is Strength. Strength means ताकद, बळ, and unity means एकी, एकीचे बळ. So dear students, this is very interesting story, and the moral of story is very nice. So I am going to explain you the story. So I am going to read this paragraph again. First paragraph, first 4 lines. You listen carefully and understand the meaning. So, an old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. So dear students, have you seen
The old man in this picture, yes, he is an old man and he lived with his 4 sons. These are his 4 sons. So, an old man lived with his 4 sons in a village. An old man lived with his 4 sons in a village. एक म्हातारा मनुष्य, ओल्ड मॅन मीन्स एक वयस्कर मनुष्य आपल्या 4 मुलांसोबत एका गावामध्ये राहत होता. The old man was worried. The old man was worried. Worried means काळजीत असणे. ओल्ड मॅन मीन्स काळजीत असणे. तो वयस्कर मनुष्य, तो म्हातारा मनुष्य खूप काळजीत असायचा. का बरं? Because, listen carefully, his sons were always quarreling with each other. Do you know the meaning of quarreling? Yes, भांडणं करणे. आपण देखील आपल्या घरामध्ये आपल्या भावंडांसोबत भांडणं करत असतो. त्याच प्रकारे ह्या मनुष्याची 4 मुलं देखील कंटिन्युअसली भांडणं करत असायची. His sons were always quarreling with each other. They are always quarreling with each other. They would never agree on any point. They would never agree on any point. ते कोणत्याही पॉईंट्सवर कधीही सहमत नसायचे. सो त्यांच्यामध्ये खूप भांडणं व्हायचे. The old man had tried telling them many times to avoid fighting. And this old man had tried many times to telling them, please don't fight, please don't fight, avoid fighting. तो म्हातारा मनुष्य, तो वयस्कर मनुष्य आपल्या 4ही मुलांना सांगून वैतागून गेला होता. त्याने खूप वेळा प्रयत्न केला होता की मुलांनो, अरे बाळांनो, तुम्ही भांडणं करू नका. पण बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. पण त्याची मुलं त्याचं काही ऐकत नसायचे. त्यांची फायटिंग कंटिन्यू चालू असायची. दे वुड फाईट फॉर एव्हरीथिंग. आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी ते काय करायचे? भांडणं करायचे. असंच नको, तसंच नको, हेच पाहिजे, तेच पाहिजे, असं करून ते मुलं काय करायचे? एकमेकांशी खूप सारखे कंटिन्युअसली भांडणं करायचे. आणि या भांडणामुळे तो जो काही वयस्कर मनुष्य होता तो कंटिन्युअसली काळजीमध्ये असायचा. तो कंटिन्युअसली त्यांचं काय करायचा? काळजी करायची की ह्या मुलांचं कसं होईल, हे मुलं कसे राहतील, हे कंटिन्युअसली भांडणं करताय घरामध्ये. सो नाव सी आवर नेक्स्ट पॅराग्राफ. One day he called his 4 sons. He gave them a small bundle of sticks. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. It's so easy, said the eldest son. He took the bundle and tried to break it. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. He used more force. He tried again and again. But the bundle of sticks did not break. He gave up. Then his brothers tried to break the bundle of sticks. They tried hard, but they too could not succeed. So dear students, what happened? One day the old man called his 4 sons. An old man called his 4 sons and he gave them a small bundle of sticks. He gave them a small bundle of sticks. Do you know bundle of sticks? What is the meaning of bundle of sticks? Yes, काठ्यांचा जुडगा. काठ्यांचा जुडगा. तर तो काय करतो? एके दिवशी वैतागून आपल्या 4ही मुलांना बोलावून घेतो आणि त्यांना काय देतो? काठ्यांचा जुडगा किंवा बंडल, गठ्ठा त्यांच्या हातामध्ये देतो. अँड आस्क्स देम टू ब्रेक द बंडल इंटू 2. आणि त्यांना काय सांगतो की हा जो मी काही काठ्यांचा बंडल तुमच्याकडे देत आहे तो बंडल तुम्ही काय करायचा आहे? त्याचे 2 तुकडे मला करून दाखवायचे. सो व्हॉट हॅपन? सी, इट्स सो इझी, सेड द एल्डेस्ट सन. तो जो काही मोठा मुलगा असतो तो काय म्हणतो? अरे हे तर खूपच सोपं आहे, मी तर हे लगेचच करून दाखवेल. आणि तो काय करतो? ही टूक द बंडल अँड ट्राईड टू ब्रेक इट. ही इमिडिएटली ही टूक द बंडल अँड ट्राईड टू
break it. But what happened? He was surprised. Why he was surprised? Because the sticks in the bundle remained unbroken. The sticks in the bundle remained unbroken. Unbroken means तो जो काही काठ्यांचा जुडगा, तो जो काही काठ्यांचा गठ्ठा होता, तो काही त्याला तुटला नाही. तो जसाची तसाच राहिला, तो काही तुटला नाही. मग काय केलं त्याने? ही युज्ड मोर फोर्स. त्याने खूप ताकद लावायला सुरुवात केली की नाही, मी याला हा बंडल मी तोडूनच दाखवणार. म्हणून त्याने खूप ताकद लावायला सुरुवात केली. पण तरीही त्याने खूप प्रयत्न केले. ही ट्राईड अगेन अँड अगेन अँड अगेन, बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक. पण त्याला काही तो काठ्यांचा जुडगा, काठ्यांचा बंडल, तो काही त्याला तुटला नाही. आणि मग नंतर त्याने हार मानली आणि म्हटला की ठीक आहे, मला काही हा बंडलचा स्टिक किंवा हा बंडल काही तुटत नाही, काही ब्रोक होत नाही. मग काय झालं? तो मोठा गेल्यानंतर तो जो काही 2 नंबरचा मुलगा होता, देन हिज ब्रदर्स एका मागोमाग एक असे 4ही जण येऊ लागले आणि त्यांनी सुद्धा त्या बंडलला तो मोडण्यासाठी खूप फोर्स लावला. पण कुणालाही तो बंडलचा स्टिक तुटलेला नाही. कुणीही तो बंडल मोडू शकलेलं नाही किंवा ब्रोक करू शकलेलं नाही. हिज ब्रदर्स ट्राईड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. दे ट्राईड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड. त्यांनीही सुद्धा खूप प्रयत्न केला, पण तो काही जुडगा, काठ्यांचा जुडगा त्यांना काही मोडता आला नाही किंवा त्याला त्याचे 2 तुकडे करताही आले नाहीत. मग आता पाहूया पुढे काय होतंय. सो लेट्स सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. So their father smiled and asked them to untie the bundle. Now the sticks were separated. He gave each brother a single stick and asked them to break it. Each of the sons took a stick in hand. In no time, the sticks were bent and broken. A single stick is easily broken. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. If you are united, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy. But if you are divided among yourselves and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle. सो सी, काठ्यांचा जुडगा तर कुणालाच तुटलेला नाहीये. मग काय होतं? देअर फादर स्माइल्ड. त्यांचे वडील काय करतात? स्माइल करतात, ते हसतात. आणि मग काय करतात? ते त्यांना काय सांगतात की ही टेल देम टू अनटाय द बंडल. अनटाय मीन्स तो गठ्ठा सोडून टाकणे आणि काठ्या सेपरेट करणे. मग त्यांनी काय सांगितलं की हा बंडल काय आहे, काठ्यांचा जो काही बंडल आहे तो काय करा, सोडा आणि काठ्या सगळ्या सेपरेट करा. मग मुलांनी त्या काठ्या सोडल्या आणि ते सेपरेट केल्या. नाऊ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड. म्हणजे सगळ्या स्टिक काय झाल्या? सेपरेट झाल्या. मग 4 मुलांनी 4 स्टिक हातामध्ये घेतल्या. ही गिव्ह ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक अँड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. मग त्यांनी काय केलं? आपल्या 4ही मुलांना एक सिंगल स्टिक त्यांच्या हातामध्ये दिली आणि त्यांना काय सांगितलं की आता ही स्टिक तुम्ही काय करायची? ब्रेक करून दाखवायची, तोडून दाखवायची. ईच ऑफ द सन्स टूक अ स्टिक इन हँड. प्रत्येक मुलाने ती स्टिक हातामध्ये घेतली. इन नो टाइम द स्टिक्स वेर बेंट अँड ब्रोकन. व्हॉट हॅपन स्टुडंट? लिसन केअरफुली. इन नो टाइम, इमिडिएटली द स्टिक वेर बेंट अँड ब्रोकन. व्हाय? बिकॉज दिस वॉज ओनली सिंगल स्टिक. सो एक सिंगल स्टिक असल्यामुळं ती पटकन बेंड झाली आणि पटकन त्यांना तोडण्यात यश मिळालं. सो स्टुडंट्स, अ सिंगल स्टिक इज इझिली ब्रोकन. इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर, इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम. एक जर सिंगल स्टिक असेल हातामध्ये, एक जर काठी असेल आपल्या हातामध्ये, तर आपण ती इझिली तोडू शकतो. इझिली काय करू शकतो? आपण तोडू शकतो. पण जर आपण 4 काठ्या एकत्रित घेतल्या आणि त्यांचा गठ्ठा करून आपण जर तो तोडण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला ते कधीही जमत नाही. आपल्याला ते कधीही अशक्य असतात. आपण ते काठ्या कधीही तोडू शकत नाही. आता याच्यामधून तुम्हाला काय तात्पर्य मिळणार? काय तात्पर्य घेणार? इफ यू आर युनायटेड, हेल्प इच अदर अँड लिव्ह इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉंगर दॅन इन एनिमी. जर
जर तुम्ही जसा काठ्यांचा जुडगा एकत्र केल्यानंतर तुटत नाही, त्याचप्रमाणे जर तुम्ही सगळे मिळून एकत्र राहिलात, एकमेकांना मदत केली आणि एकमेकांविषयी मित्रता वाढवली, फ्रेंडशिपने राहिलात, तर तुम्हाला कोणताही शत्रू तोडू शकत नाही. कारण तुम्ही चौघे मिळून कुणालाही, तुमच्या शत्रूला जवळ येऊ देऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्यापासून तुम्हाला धोका असू शकत नाही. सो डिअर स्टुडंट्स, बट इफ यू आर डिवायडेड अमंग युअर सेल्फ्स अँड कीप फायटिंग, आणि जर तुम्ही तुमच्या भावंडांमध्ये जर वाद घालत राहिलात, फायटिंग करत राहिलात आणि तुम्ही त्यांच्यापासून तुम्हाला डिवाइड करून टाकलं, सेपरेट करून टाकलं, तर तुमचा एकटे असण्याचा कोणीही जग फायदा घेईल. पण जर तुम्ही एक बंडल असाल, एक युनिटी असाल, तुमच्यामध्ये एक युनिटी असेल, एकी असेल, तर तुमच्या वाईटावरती किंवा वाकडेपणावरती कोणीही जाऊ शकणार नाही. सो डिअर स्टुडंट्स, लिव्ह टुगेदर विथ युअर फॅमिली, विथ युअर ब्रदर और विथ युअर सिस्टर. मुद्दामच मी मराठीमधून सांगितले कारण तात्पर्यच खूप सुंदर आहे. So see next, last paragraph. Remember, united we stand, divided we fall, said the old man, giving his sons a meaningful look. This time the brothers learned a lesson. They stopped fighting with each other. They started to work together as a team, and that really helped them. So see, remember one thing, that is united we stand and divided we fall. जर आपण एकी असेल तर आपण निश्चितच उभे राहू शकतो, पण जर आपण सेपरेट असेल तर आपण पडल्याशिवाय राहत नाही. सो हा जो काही वयस्कर मनुष्य आहे तो आपल्या चारही मुलांना सांगतो की बाळांनो, जर तुम्ही चौघेजण एकत्र राहिलात, एकजुटीने राहिलात, तर तुम्हाला तुमचा कोणीही पराभव करू शकत नाही किंवा तुमचा कोणीही शत्रू असू शकत नाही. जर तुम्ही एकजुटीने राहिलात, आणि जर तुम्ही सेपरेट राहिलात, जर तुम्ही डिवाइड होऊन राहिलात, तर हे जगामधलं कोणीही व्यक्ती तुमचा फायदा घेतल्याशिवाय राहणार नाही. सो गिव्हिंग हिज सन अ मिनिंगफुल लुक, द ओल्ड मॅन गिव्हिंग हिज सन अ मिनिंगफुल लुक, आणि त्याने त्या मुलांकडे एका मिनिंगफुल लुकनी त्यांना पाहत त्यांना हा महत्त्वाचा सल्ला त्याने दिला की एकजुटीने राहा आणि एकजुटीने काम करा. This time the brothers learned a lesson. They stopped fighting with each other. They started to work together as a team, and that really helped them. आणि ह्या वेळेस मुलांचे मात्र काय झाले, डोळे उघडले, त्यांना आपली चूक लक्षात आली. त्यांनी ह्या गोष्टीमधून त्यांनी काय केलं, एक धडा घेतला. and they stopped fighting with each other. आणि त्या दिवसापासून त्यांची जी फायटिंग होती त्यांनी ती केली पूर्णपणे बंद केली. अँड दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, आणि सगळ्यांनी एक सोबत काम करण्याचं त्यांनी काय केलं, सुरू केलं. अँड खरंच हा जो काही हे जे काही तात्पर्य आहे या गोष्टीचं, ह्या युनिटी इज स्ट्रेंथ, एकीचे बळ, आणि ह्या प्रसंगामुळे त्यांना ह्या गोष्टीतून असा बोध मिळाला की सर्वांनी एकीने राहिले पाहिजे, एकीने एकमेकांना मदत केली पाहिजे, आणि घरामध्ये भावंडांसोबत मैत्रीचं वातावरण तयार करून एकांसोबत राहिले पाहिजे. सो डिअर स्टुडंट्स, कीप इट माइंड, युनिटी इज स्ट्रेंथ, कीप इट माइंड. सो
जसा हा आपला टॉपिक आहे त्याचप्रमाणे तुम्हाला देखील तुमचे भाऊ असतील, बहिणी असतील, कुणीही घरातले फॅमिली मेंबर्स असतील त्यांच्यासोबत तुम्हाला युनिटीनेच राहायचे आहे. न वाद घालता, न भांडण न करता. आणि जर तुम्ही असं केलं तर तुम्हाला कोणीही तोडू शकत नाही. जसा काठ्यांचा जुडगा तुटला नाही त्याचप्रमाणे जर तुमची युनिटी असेल, जर तुम्ही तुमची एकी असेल तर तुम्हाला त्या काठ्यांच्या जुडग्याप्रमाणे कोणीही तुमच्या वाईटावर नसेल किंवा कोणीही तुम्हाला तोडू शकत नाही. सो लिव्ह टुगेदर, लिव्ह हॅपीली. थँक्यू. So dear students, some new words from this topic. See their meanings. So first word, worried. Worried means concerned, troubled, काळजी करणे, चिंता. Quarreling and agree, dispute, भांडण. Agree, consent, राजी असणे, मान्य होणे. Avoid, keep away from, चुकवणे, टाळणे. Bundle means नंबर ऑफ थिंग्स, एकत्र बांधणे किंवा मुळी. रिमेंबर, कीपिंग मेमरी, कीप इन मेमरी, आठवणे. इम्पॉसिबल म्हणजे शक्य, नॉट पॉसिबल, अशक्य, सॉरी. अनब्रोकन मीन्स न तुटणारे. आणि सरप्राईज मीन्स ॲस्टॉनिश, चकित करणे. सो नाउ डिअर स्टुडंट्स, you have to read, write and learn these following words. So write carefully, avoid your spelling mistakes in your writing. Handwriting should be neat and clear. Write all these words, at least one word should be 5 times. Read, write and learn. You have to learn this spelling. So complete this writing, and in next period we are taking some questions from this topic. This period you have to just read this topic at least 2 times, these all words, and write words with their meaning. Okay, thank you, have a nice day, stay home, stay safe and stay with your family and live happily. Thank you, have a nice day.